바이블 1311 에이모스 8. 오늘은 아모스 8장을 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. 아모스 7, 8, 9 7장, 8장, 9장에서 5가지의 환상을 말하는데, 앞에서 읽으신 7장에서는 3가지의 환상을 말하고 있습니다. 불, 메뚜기가 이제 먼저 나오고, 메뚜기, 불, 다림줄 환상 이렇게 나오고, 오늘 읽으시는 8장에서는 여기 1절에 보시는 것처럼 A basket of ripe fruit, 익은 과일 한 광주리, 익은 과일 한 광주리를 통해서, 광주리의 과일을 통해서 하나님이 말씀하시고자 하는 것을 아모스 선지자가 전달을 하고 있습니다. 먼저 네이티브 스피커의 목소리로 한번 들어보시도록 하겠습니다. Chapter 8. This is what the sovereign Lord showed me. A basket of ripe fruit. What do you see, Amos? He asked. A basket of ripe fruit, I answered. Then the Lord said to me, The time is ripe for my people Israel. I will spare them no longer. In that day, declares the sovereign Lord, the songs in the temple will turn to wailing, many, many bodies flung everywhere, silence. Hear this, you who trample the needy and do away with the poor of the land, saying, When will the new moon be over, that we may sell grain, and the Sabbath be ended, that we may market wheat, skimping the measure, boosting the price, and cheating with dishonest scales, buying the poor with silver and the needy for a pair of sandals, selling even the sweepings with the wheat. The Lord has sworn by the pride of Jacob, I will never forget anything they have done. Will not the land tremble for this, and all who live in it mourn? The whole land will rise like the Nile. It will be stirred up and then sink like the river Egypt. In that day, declares the sovereign Lord, I will make the sun go down at noon, and darken the earth in broad daylight. I will turn your religious feasts into mourning, and all your singing into weeping. I will make all of you wear sackcloth, and shave your heads. I will make that time like mourning for an only son, and the end of it like a bitter day. The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land. Not a famine of food or of thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Men will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it. In that day, the lovely young women and strong young men will faint because of thirst. They who swear by the shame of Samaria, or say, As surely as your God lives, O Dan, or as surely as the God of Beersheba lives, they will fall, never to rise again. 예, 14절까지인데, 하나님께서 이제 광주리의 한 과일을 보여주시면서 거기에 대한 그 내용을, 이 과일이 이제 익은 때가 됐다, 그러한 내용을 얘기를 하고 있습니다. This is what the sovereign Lord showed me, a basket of ripe fruit. 전능하신 여호와께서 나에게 보여주셨는데, 익은 열매 한 광주리 안에 이제 충분히 익어서, 이 말은 이제 때가 됐다는 말인데, 때가 다 차 먹을 때가 된 그런 a basket of ripe fruit. What do you see, Amos? He asked. A basket of ripe fruit, I answered. 아모스야, 너가 what do you see? 뭘 보느냐? 여호와께서 물으시니까 a basket of ripe fruit, 익은 과일 한 강주리를 한 바스켓에 담긴 라이프 프루트를 봅니다. Then the Lord said to me, The time is ripe for my people.
그러니까 이 광주리가 익었다는 것은 지금 시간이 the time이 지금 익었다. for my people. 내 백성을 향한 지금 때가 됐다. 하나님이 역사하시는 그런 때가 됐다. In that day declares the sovereign Lord, the songs in the temple will turn to wailing. 그러면은 그때가 언제 어떤 때를 가리키냐면은 declares the sovereign Lord, the songs in the temple. 템플에 있는 노래들이 그 노래가 뭘로 변하느냐 하면 will turn to wailing, 울음으로 wailing으로 변할 때가 됐다. Many bodies flung everywhere silence. 많은 many bodies, 많은 육체가 곳곳에 many bodies가 이렇게 있다는 것만 flung everywhere silence. 시체가 곳곳에 many bodies, 시체를 말하는데 시체가 많은 곳에 널려 있다. Many bodies flung everywhere silence. 고요함 가운데 그렇게 버려진 시체들이 있는 그런 모습을 보여주면서 Hear this, you who trample the needy and do away with the poor of the land. 이것을 들으라. Trample the needy, 궁핍한 자들을 짓밟고 돈 없고 힘없고 궁핍한 자들을 trample and do away with the poor of the land. 그 땅의 가난한 자들, the poor of the land를 do away. 에노시알 단넷의 요 사절을 호크마 주석을 보시면은 가난한 자를 가리키는 그 히브리어가 아니웨이라고 그러는데 경제적으로 빈곤한 자들뿐만이 아니라 사회적으로 남에게 짓밟히는 비천한 계급의 사람들을 가리킨다. 그러므로 당시에 완전한 인권 유린이 성행했음을 알 수 있다. 그렇게 주석을 하고 있습니다. 그래서 do away with the poor of the land. 이 땅의 가난한 자들을 짓밟는다. do away. 그들을 없이한다. Saying, when will the new moon be over that we may sell grain, and the Sabbath be ended that we may market wheat. 그래서 언제 할 것이냐, new moon. 새로 이제 달이 시작이 될 때 그때 뭐 제사를 드리든지 그렇게 하는데 그 날이 언제 끝날 것이냐, new moon이 be over. 언제 끝날 것이냐, we may sell grain. 곡식을 아마 이제 팔게 되는 모양인데, 그리고 세버스가 be ended. 안식일이 언제 끝나느냐, we may market wheat. 우리가 밀을 팔 수 있도록 안식일이 언제 끝나느냐. 이걸 해야 아마 이제 뭐 장사를 할 수 있으니까 그런 것 같은데. 호크마 주석의 5절을 이렇게 보게 되니까 이게 곡식을 이제 언제 파느냐. 그 말은 이 월삭이라는 것이 호데시라는 뭐 새 뉴문이라는 그런 뜻인데 그때에는 전제, 번제, 소제를 드리고 매매를 하지 말아야 되는데 언제 이 안식일 이제 그 다음 구절에 나오는 안식일이 언제 끝나가지고 우리가 매매를 할 수 있냐. 노동이 원래 금지되어 있는데 언제 빨리 이제 뭐 돈 벌 수 있냐. 그런 물질적인 탐심만 가득해서 장사를 하지 못해가지고 이걸 걱정했다는 그런 걸로 해석을 하고 있습니다. 그래서 이 에바를 작게 한다는 그 말은 거짓 저울로 속이고 세계를 크게 한다. 에바를 작게 하고 세계를 크게 하고 거짓 저울로 속이고 이런 것이 다 어떤 그 물질적인 어떤 탐심 그런 거하고 이제 관련이 있는 것으로 호크마 주석에서 해석을 하고 있습니다. 스킴핑 더 메저를 하면은 스킴핑이라는 것은 인색하게 한다는 것인데 그 청량을 그러니까 이렇게 많이 적정한 어떤 도량형 단위를 사용을 하지 않고 자신에게 이익이 되는 뭐 고기 팔면은 그 건수를 이렇게 달아야 되는데 건수를 작게 해가지고 그렇게 이문을 남긴다든지 뭐 그런 식으로 skimping the measure, boosting the price, 가격을 부풀리고 부스팅을 하고 그리고 cheating with the dishonest scales,
이게 잘못된 여기 이제 저울이 나오는데 dishonest scales를 속이고 cheating하고 스킴핑하고 부스팅하고 치링하는 그 물질적인 욕심으로 만연한 어떤 그런 상황, 그런 이렇게 상황이기 때문에 과일이 지금 다 익어가지고 이제 이스라엘 백성들을 처리할 때가 됐다. 그런 내용으로 계속 얘기를 하고 있습니다. Buying the poor with silver and the needy for a pair of sandals, selling even the sweepings with wheat. 그리고 가난한 사람들을 산다. 아마 사람을 뭐 매매를 했는지 the poor with 은과 silver와 가난한 buying the poor with silver and the needy for a pair of sandals. 한 켤레 이제 신발 값으로 궁핍한 자들도 이렇게 서로 이렇게 말도 안 되는 그러한 이렇게 가격을 가지고 서로 매매가 이루어지는 사람, 가난한 자, 또 이렇게 궁핍한 자, 이런 사람들조차 이런 매매에 아마 대상이 되었던 것 같은데, selling even the sweepings with wheat. 심지어는 이제 뭐를 파냐면은 selling even the sweepings with wheat. 밀 아마 이제 이 sweeping이라는 것은 깨끗하게 싹 청소하는 건데 그 더 sweepings 하니까 뭐 거기에서 남은 뭐 찌꺼기나 아마 그런 거를 얘기하는 것 같은데 sweepings with wheat. 호크마 여기 주석에 보니까 잿밀은 밀 찌꺼기 같은 폐물을 말하는 것으로 이런 것들을 가지고 사람을 속여 재화를 창출하고자 했다. 사람도 이렇게 매매할 뿐 아니라 버려야 되는 그 찌꺼기, 밀 찌꺼기 같은 그러한 그 sweepings of the wheat, 그 밀을 이렇게 버려야 되는 그런 것도 돈이 된다면 뭐든지 그냥. 7절에 The Lord has sworn by the pride of Jacob, I will never forget anything they have done. 여호와께서 야곱의 pride, the pride of Jacob. 한글 성경에는 이제 영광이라고 그렇게 표현을 하고 있는데 the pride of Jacob, 야곱의 영광에 의해서 the Lord has sworn, 맹세하셨다. I will never forget anything they have done. 내가 결단코 never forget anything they have done. 그들이 한 것을 결단코 내가 잊지 않겠다. 사람을 목적시하지 않고 수단화시켜가지고 어떻게든 자기 배를 채워보려는 그러한 것들을 잊지 않겠다. I will never forget anything they have done. Will not the land tremble for this? 땅이 이것으로 인해서 떨지 않게, 땅이 이렇게 흥분을 해서 떨 정도가 아니겠느냐. 그런 말 같은데. All who live in it mourn. 그리고 그 땅에 살고 있는 모든 사람들이 all who live in it mourn, mourning 하지 않겠느냐, 애곡하지 않겠냐. The whole land will rise like the Nile. 그래서 모든 땅이 일어날 것이다. like the Nile. 나일강이 막 이렇게 범람할 때 굉장히 무섭게 막 강이 막 확 수위가 차올라서 주변의 땅들에게 이제 물을 공급해 주는 좋은 역할도 하지만 그것이 막 엄청나게 큰 홍수를 몰고 올 때도 있는데 그런 거를 얘기하는 것 같은데 whole land will rise like the Nile. It will be settled up and then sink like the river of Egypt. 그것이 막 settle up, 막 소용돌이 치게 될 것이고 그런 다음에 가라앉을 버릴 것이다. Sink like the river of Egypt. 이집트의 강처럼 또 한순간에 또 이렇게 sink, 가라앉게 될 것이는 엄청난 요동이 일어나가지고 대한민국의 상황도 그런 것이 아닌가. 막 한순간에 나일강처럼 막 1, 2, 3, 12월 3일 날 비상계엄이 저녁에 선포돼 가지고 저도 그때 뭐 새로 넷플릭스를 이런 거를 만들어 싶어가지고 그렇게 했는데 알고 보니까 비상계엄을 선포한 것처럼 이렇게 막 했다가 and then think like the river of Egypt. 에집트의 또 강처럼 또 언제 그런 일이 있었다는 것처럼 싹 가라앉아 버릴 수도 있다는 몇 달 지나고 나면 또 싹 해가 새로 대한민국이 또 새롭게 어떻게 나아질란지 기대를 해보게 되는데 In that day declares the sovereign Lord. 그날에
전능하신 여호와께서 선포하시기를 I will make the sun go down at noon and darken the earth in broad daylight. 내가 그 태양을 해를 go down 내가 이렇게 go down하게 하겠다. at noon 오후에 지금 태양이 떠 있어야 되는데 그때 make the sun go down 그리고 darken the earth in broad daylight broad daylight 백주 대낮에 broad daylight에 darken the earth 이 땅을 내가 어둡게 해버리겠다. I will turn your religious service into mourning and all your singing into weeping. 내가 너의 그 종교적인 그 축제 의식 religious service를 into mourning 그것을 애곡으로 바꿀 것이다. 그리고 all your singing into weeping 너의 노래하는 모든 것을 into weeping 통곡으로 바꿀 것이다. I will make all of you wear sackcloth and shave your heads. 내가 너희 모든 사람들을 이 베옷을 입게 하겠다. Make all of you wear sackcloth. sackcloth 하면은 이 자루라는 뜻의 옷이니까 이것은 베옷이라는 뜻인데 sackcloth. 그리고 shave your heads. 너의 머리를 밀겠다. 머리를 민다는 것은 아주 슬픔을 누가 죽었다든지 아주 슬픔, 아주 국가적인 재난을 당했다든지 그럴 때에 하는 일인데 그런 일이 일어나도록 하겠다. 베옷을 입고 머리를 밀고 I will make that time like mourning for an only son and the end of it like a bitter day. 내가 그 때를 I will make that time을 like mourning 애곡하는 날 for an only son 독자를 위해서 핏줄을 이어야 될 그 아들이 독자가 있는데 for an only son이 이제 죽어서 그것을 애곡하는 그 때로 만들겠다. 그리고 the end of it like a bitter day. 그리고 그것의 끝이 마치 like a bitter day 아주 비통한 그러한 날처럼 그렇게 bitter day로 만들겠다. The days are coming, declares the sovereign Lord. 그 날이 다가오고 있다고 이제 전능하신 여호와께서 말씀하시는데, When I will send a famine through the land, not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. 그때 그 날들이 어떤 날들이 지금 다가오고 있냐면은 내가 I will send a famine through the land. 그 땅에 기근을 보내겠다. 굶주림, 패민을 내가 그때 보낼 것이다. 그런데 이 패민은 우리가 이제 뭐 북한도 이렇게 90년대 중반에 고난의 행군을 해가지고 몇백만이 굶어 죽게 되는데 그런 패민을 설명하는 것이 아니라 뒤에 보시면은 not a famine of food 음식이 없는 것이 아니고 a thirst of water 물이 없는 것이 아니다. 이 패민이라는 것은 음식을 말하거나 물이 없어서 목마른 그런 것이 아니라 but a famine of hearing the words of the Lord 여호와의 말씀을 듣는 기근 여호와의 말씀을 그러니까 듣지 못하는 그런 기근을 내가 보낼 것이다. 물론 뭐 이렇게 성경도 많이 읽고 설교도 많이 읽고 그렇게 하지만 정말 여호와께서 하시는 그 말씀 그 여호와의 말씀은 인간의 깊은 폐부로 들어와서 이제 그 본래 목적이 말씀이라는 목적이 이것을 살리는 것인데 물론 살기 위해서는 이렇게 죽음과 부활을 죽음과 부활을 통과하면서 그것이 이제 예수님의 십자가의 복음의 메시지인데 그 메시지를 통해서 내가 죽고 내 안에 살아있는 새로운 영이 그것이 들려지는 그것을 깨닫게 되는 것을 그것이 바로 여호와의 말씀을 듣는 것이라고 볼 수가 있는데 그런 일들이 일어나지 않는 그런 패민, 그런 기근이 있게 될 것이다. 앞에서 이제 religious peace 했으니까 종교적인 행위들은 많이 있는데 정말 내 영을 살리고 내가 일생 동안 살아있는 이 삶 속에서 하나님의 영광을 드러내고 하나님의 생명을 내 안에서 발산하고 그것을 또
나누는 그러한 이렇게 그 패민, 그것이 없어지는 그런 패민이 있게 될 것이다. Men will stagger from sea to sea and wander from north to east. 그래서 사람들이 이제 스태그링하면서 비틀거리면서 바다로부터 바다로, 그리고 wander from north to east, 북쪽에서부터 동쪽으로. 이거는 북쪽에서 남쪽으로 안 하고 이제 북쪽에서 동쪽으로 하는 것은 그 이스라엘 지형이 이렇게 북쪽에서 쭉 내려와서 동쪽으로 가게끔 이제 지형이 아마 이제 그런 걸 이렇게 얘기를 해서 from north to east. 왜냐면 이스라엘에 지금도 이제 이스라엘 동쪽에 요르단이 있고 이라크가 있고 뭐 이란이 있고, 아마 그러니까 이집트 같으면 이제 북쪽에서 남쪽으로 할 텐데 여기는 from north to east라고 한 것 같은데. Searching for the word of the Lord, but they will not find it. 그들이 여호와의 말씀을 찾으러 바다에서부터 바다로 이 온 데를 떠돌아다니면서 이렇게 하나님의 진실한 말씀을 들어보겠다고 이리저리 유튜브를 떠돌아다니고 웹사이트를 떠돌아도 나의 영혼에게 타치해주는 그 말씀을 들을 수가 없으니, 종교적인 의식은 많이 있고 설교는 많이 있는데 그것을 들을 수가 없으니 이것이 어찌된 일인가. 그래서 searching for the word of the Lord, but they will not find it. 그러나 그들이 그것을 발견하지를 못할 것이다. 무엇을? 여호와의 말씀. 그것은 형식적으로 우리가 뭐 이렇게 종교적인 의식을 취한다고 말씀이 들려오는 것이 아니라 내가 죽고 나의 안에서 뭔가가 죽고 뭔가가 살아나야 되는 어떤 그 생명의 생명의 그 반작용이 내 안에서 일어나야 되는데, 그것이 조금 일어났다가 또 사그라져 버리고 또 뭔가 있는 것 같으니 뭔가 믿어지고 막 예수님 처녀가 뭐 잉태해서 애를 낳고 죽은 자가 살아났다면은 그 믿어지는 것 같으니 또 그게 말이 되냐 하면서 또 속에서 막 그런 의심이나 생각이 막 올라올 수밖에 없는, 그것을 다 끝장을 내고 그것이 죽고 살아나는 최종적인 죽음, 최종적인 부활, 그 상태로까지 이게 일어나야 되는데 그게 안 되니까 they will not find it. In that day, the lovely young women and strong young men will paint because of thirst. 그 날에는 또 lovely young women, 젊은 처녀들, young women과 and strong young men, 그 청년들, 강한 청년들이 will faint because of thirst. 목마름으로 인하여 faint, 기진하게 될 것이다. 앞에 말한 것처럼 그 목마름이라는 게 목이 말라서 목마른 게 아니고 정말 내가 살아야 될 그 이유, 내가 정말 내 영혼이 정말 기쁨으로 넘치는 그러한 것을 발견을 하지 못하니까, 인생에 그러니까 참된 의미를 찾지를 못하니까 그걸로 인해서 이 아리따운 이 러블리 영 위민, 스트롱 영맨들이 젊은 이렇게 처자와 이 젊은 남자, 건장한 이렇게 육체를 가진 그 남녀들이 will paint because of thirst, 아주 갈급하고 갈증을 해가지고 기진을 하게 될 것이다. 14절에 마지막 절인데 여기 8장에서 they who swear by the same of Samaria, 그들이 맹세를 하게 되는데 이제 인생의 참된 목적과 의미를 발견을 하지 못하니까 by the same of Samaria, 사마리아의 부끄러움으로 맹세를 하게 된다. 뭐라고 하냐? As surely as your God rivers, O Dan. 단이여, 당신의 신이 살아있는 한. 만약에 단의 신이 살아있다면, 또는 as surely as the God of Beersheba rivers. 단과 브엘시바는 이제 우리나라로 치면은 뭐 백두에서 한라까지 해가지고 이스라엘의 전체 나라를 상징을 하게 되는데, 그 단의 그 신, 브엘세바의 신, 이스라엘 전체에서 신이라고 칭하는 그것이 정말 그렇게 반드시 그 신이 살아있다면은, 살아있는 한, as surely as your God rivers, O then, as surely as the God of Beersheba rivers, they will fall never to rise again.
그들이 넘어져서 never to rise, 다시는 일어나지 못할 것이다. 하나님이 있다고? 하나님이 있다면은 완전히 무너져 가지고 never to rise again, 다시는 일어나지 못할 것이다. 왜냐? 하나님이란 문자는 있지만 그 문자가 내 안에서 영으로 역사해서 살아서 나의 인생에 활력을 주고 생기를 주고 기쁨을 주고 살맛이 나는 그런 용수숨쉬는 그런 의미를 부여해야 되는데, 그렇지를 못하고 뭘 위해서 살아야 되냐, 왜 살아야 되냐, 자꾸 그런 생각만 들고 하게 된다면은 they will fall, never to rise again, 이런 그 고백밖에 이제 할 수가 없는, 그들이 맹세를 해서 이런 상황이 될 것이다는. 그러니까 이 여름 과일이라는 것은 이것이 좋은 것을 말하는 것은, 그것이 여름 과일이 익었으면은 그것이 남에게 유익을 끼치고 효과를 줘야 되는데, 거기서 썩어서 사용이 되지 못하는, 생명이라는 것은 원래 흘러가야 되기 때문에, 저도 뭐 여기서 바이블 131을 혼자서, 전에는 물론 혼자서 할 때도 있고, 또 이렇게 주로 이제 뭐 웹사이트나 어떤 데서 저도 계속 이제 이렇게 표현을 하려고 노력을 해왔는데, 그래서 이게까지 살아있는지 모르겠지만 이게 흘러가야 되는데, 내 안에 처음에는 그것이 성화로 이르기까지는 내 안에서 어떤 이벌적인 것과 홀리적인 요소가 같이 있기 때문에, 성과 선악의 요소들이 같이 있기 때문에, 거기서 신앙생활을 한다, 믿는다는 것은 선한 요소들을, 하나님의 선한 과일, 썩은 과일은 버리고 좋은 과일 있으면 그것을 꺼내가지고 남들하고 나눠 먹고 같이 이렇게 서로 생명을 나누고 그렇게 해야 되는데, 지금 그렇게 하지는 못하고 있는, 뭔가가 지금 썩어 들어가는, 대한민국에 꼭 어떤 비상계엄을 선포해야만 되는 그런 어떤 이렇게 지도층의 그런 썩어 빠진 그 과일들의 그 모습과 같다. 그것은 이렇게 과감하게 버리고, 이렇게 살아있는 정말 싱싱한 과일들, 그것이 사람마다 다 있는데, 도저히 이게 하나님께서 심판을 하게 될 때는, 이 썩은 그것으로는 도저히 하나님의 역사를 할 수 없다 할 때는 하나님도 마지못해서 심판을 하지 않나, 그런 생각을 성경에 보게 되면, 이제 뭐 노아의 사건이라든지 소돔 고모라라든지 그런 것을 보게 되는데, 그것을 지금 이 광주리의 환상, 그 과일 한 광주리 환상을 통해서 아모스가 지금 전달하는 것이 아닌가, 그런 생각이 들고 있습니다. 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다.